नमस्कार श्रोता बंधु कहानी को आपण मानक स्वागत। आज आसतु कहानी रे सुनिबा 32 सिंहासनर अन्य एक पुतलिका जयमती कथा। भोजराज मने मने भाबिले आज को 30 दिन हेलाणी मु चेष्टा करी आसुछि, मात्र ए जाए सिंहासन रे बसी पारिली नाही। आउ 2 जनक परे मोते आउ केही बाधा देई परिबेनी, मु आराम रे सिंहासन रे बसिबी। ए कथा भाबु भाबु से राजसिंहासन पाखरे पहुँचिले। परवर्ती पुतलिका जयमती आसी कहिला, भोजराज आपण जानती कि महाराज विक्रमादित्य किपरि सर्वगुण संपन्न तपस्वी एवं महात्मा थिले। तांकु दर्शन करिबा मात्रे प्राणी माने सापमुक्त हेउथिले। से केबे काहा मनरे दुख देउ नथिले। प्रजांक सुख पई से निजको समर्पित करिथिले। मु तांक संपर्करे एक कहानी कहूछि, शुणन्तु एवं निजको तांक सह तुलना करन्तु। एहा कही से कहानीटी को आरंभ कला। महाराज विक्रमादित्य जणे एकनिष्ठ तपस्वी एवं राजा थिले। तांकु निज मृत्युर पूर्वाभास मिलिला जे से 6 मास मध्यरे मृत्युवरण करिवे। एणु से जंगल रे एक कुड़िया तैयारी कराई एकांतरे बास कले। दिने से जंगलरू महल आड़कू आसुथिबा समयरे गोटे सुंदर हरिण को देखिले। से ताकू लक्ष्य करी तीर मारिबाकू प्रस्तुत हेबा मात्रे हरिणटी विकल होई कहिला, महाराज दया करंतु, मोते मारंतु नहीं। पशु मुखरू मनीष भली कथा सुनी महाराज आश्चर्य होईगले एवं पचारिले, तमे किए? एमिति मनीष भलिया कथा हेउछ केमिति? हरिण कहिला, एहा आपणक दर्शनर प्रभाव। मु अभिशप्त भंरसेन दिने एई जंगल को शिकार करने को आसीथिली। जणे जोगी ईश्वर स्मरण करुथिबा शब्द को हरिणर स्वर भावी शब्दभेदी बाण मारिदेली। जहा हेउ जोगी अल्पके रक्षा पाईगले। बाण तांक मुंड उपर देई गछरे बाजिला। जोगी मते अभिशाप देई हरिण करिदेले। मोर आकुल प्रार्थना सुनी कहिले, जेउ दिन मु महाराज विक्रमादित्यंकर दर्शन पाइबी सेही क्षणी मोर कथा कहवा शक्ति फेरी पाइबी। विक्रमादित्य आसी मते साक्षात कले मु मोर प्रकृत रूप फेरी पाइबी। महाराज हरिण को नेई जंगल भितर प्रवेश करी देखिले जणे जोगी ओलटा भावरे झुली तपस्या करुछंती। से तांकु प्रणाम करबाकू उद्यत हेबा मात्रे जोगी जनक काकुस्थ होई कहिले, महाराज आपण मोते दर्शन देई धन्य करिछंती। मु आपणक दर्शन पाई तपसाधना करुथिली। देवता माने मोते स्वप्नरे कहिथिले, महाराज विक्रमादित्य देवंकर देव, इंद्रंकर प्रियतम। तांकु दर्शन करिबा अर्थ इंद्रंकु दर्शन करिबा। जोगी कहिले, जदि मोते किछि देबाकू चाहुछंती तेबे देवराज इंद्र आपणकु जे मुंगा देइछंती ताहा मोते दियंतु। जाहार चमत्कारी गुण बलरे मृत मध्य जीवित होई उठिब। महाराज खुशी होई मुंगा खचित मूल्यवान हारटी को निज गलारू काढ़ी जोगीटी को देदेले। जोगी महाराज को आशीर्वाद देबाकू उद्यत हेबा मात्रे हरिण रूपी भंरसेन निज रूप फेरी पाई महाराज एवं जोगी को प्रणाम कले। महाराज सापमुक्त भंरसेन को साथी नहीं महल को फेरिले। परदिन से राजकुमारंक सहित तांक राज्य को गमन कले। सेठारे जाई देखिले राजा कपालसेन राजकुमारंक पितामातांकु बंदी करी निजे राज्य शासन करुछंती। महाराज विक्रमादित्य तांक सहित युद्ध कले। बेताल को डाकी एभली अवस्था कले जे कपालसेनंक रथ ध्वंस हेबा सहित सैन्य माने बहु संख्यार मृताहत होई पछघुंचा देले। महाराजंक निर्देशरे कपालसेन जीवन बंचाई पलायन कले। राजा मानसेन एवं राणी को बंदीशालारू मुक्त करी महाराज भंरसेन को सेमानंक पाखरे छाड़ी निज राज्य अभिमुखे यात्रा कले। जंगल पाखरे गोटे हरिण दौड़ी आसी महाराज को कहिला, मोते बंचातु, मो पेटरे आघात लागिछि। मोते बाघ गोड़ेइछि। आपण ताकू मारी मो जीवन रक्षा करंतु। महाराज कहिले, मु तोते बंचाई परिबि नाही एवं आगकू माड़ी चलले। बाघ हरिण को मारी खाईदेला।
ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଭୋଜରାଜ, ମହାରାଜ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହରିଣକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ, ତାରି ପାଇଁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ମୁଙ୍ଗାହାର ଦାନ କଲେ, କପାଳସେନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାନସେନକୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ, ଅଥଚ ଆହତ ହରିଣକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭୋଜରାଜ ନୀରବ ରହିବାରୁ ପୁତଳିକା କହିଲା, ପ୍ରଥମ ହରିଣଟି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। କପାଳସେନ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରକୃତ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିଣଟି ଥିଲା ପଶୁ। ସେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ଏଣୁ ବାଘର ଆହାର ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଜଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ? ଭୋଜରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ 30 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପରଦିନ ଯାଇ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁତଳିକା କୌଶଲ୍ୟା ଉଭା ହୋଇ କହିଲା, ଭୋଜରାଜ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବସିପାରି ନଥିଲେ। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାଭାସ ମିଳିସାରିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଉଭୟରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଡ଼ିଆ କରାଇ ସେଠାରେ ତପସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ କୁଡ଼ିଆରେ ଥାଇ ସାଧନା କରୁ କରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସାମ୍ନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ଆଲୋକରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଏକ ବିରାଟ ସୁନାର ମହଲ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହାରାଜ ବେତାଳଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୋତେ ନେଇ ପାହାଡ଼ସ୍ଥ ସେହି ମହଲରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବେତାଳମାନେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝଲମଲ କରୁଥିବା ଆଲୋକ ପୁଞ୍ଜ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ତପସ୍ୱୀ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭବନ ଚାରିପାଖରେ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଘେର ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାର ପୁଣ୍ୟବଳ ଅଧିକ ଥିବ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବେତାଳମାନେ ଏହା କହି ସେଇଠାରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମହାରାଜ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ଘେର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲେ। ମହଲର ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତନ୍ତ୍ର ଘେରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅକ୍ଲେଶରେ। ମାତ୍ର ମହଲର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଏକ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଆସି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲା। ଭିତରୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟବଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ରଘେର ପାରି ହୋଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେଠାରେ ତପସ୍ୟାରତ ଯୋଗୀ ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, କିଏ ତୁ? ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲୁ? ସତ କଥା କହ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୋତେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ମୁଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ କେହି ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ... ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୋଗୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। କହିଲେ, ହେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତୁମର ପୁଣ୍ୟକାଳ ଅଧିକ। ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବର ମାଗ, ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଭବ୍ୟ ମହଲ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାସ୍ତୁ କହି ଯୋଗୀ ଜଣକ ମହଲଟିକୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଯୋଗ ଭବନ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ କ'ଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛୁ? ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସେ ସବୁ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଇଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ପାଇସାରିଛନ୍ତି?
ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପରଲୋକ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ମହାଦାନୀ, ତାଙ୍କର ଏ ଭବନ କ'ଣ ହେବ? ତୁ ସାଧୁ ବେଶରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର ଏବଂ ମହଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ମାଗି ଆଣ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯୋଗୀ ଜଣକ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାରାଜ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ହେ କୁଡ଼ିଆ ନିବାସୀ ମହଲର ମହାରାଜ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ କୁହ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମହାରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମହାରାଜ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ମୁଁ ତମର ସେ ଭବନ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରହିପାର। ଯୋଗୀ ଜଣକ ନିଜ ମହଲକୁ ଫେରି ପାଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମହାରାଜ ନିଜ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ନୀତି ନିଷ୍ଠାପରାୟଣ ଥିଲେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଧର୍ମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ମହନୀୟ ଆଦର୍ଶ, ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା, ନ୍ୟାୟଦର୍ଶୀ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ସୁଶାସକ। ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭବନକୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ମରଣଶୀଳ। ଯେତେ ଧର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପରଲୋକ ଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ପ୍ରଜାଗଣ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଦେବଗଣ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମହାରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦର ବୈଠକ ବସିଲା। ତାଙ୍କର ତ ଅନେକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଏଣୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜୈତ୍ରପାଲଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ଯାକରେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ରାଜା ଜୈତ୍ରପାଲ ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା। ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଧୃଷ୍ଟତା କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସିଂହାସନ ଦେବତାମାନଙ୍କର। ଯିଏ ଗୁଣବାନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ତ୍ୟାଗୀ, ଦାନଶୀଳ, ପରୋପକାରୀ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ, ପୁଣ୍ୟବାନ, ସେଇ କେବଳ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେବି। ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବ। ନହେଲେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ବଳପୂର୍ବକ ବସିବ, ତେବେ ତାର କୁଫଳ ଭୋଗିବ। ଜୈତ୍ରପାଲ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାରିଷଦଗଣଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ତ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ସିଂହାସନ? ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ପିତା ତ ଦେବଲୋକରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ରାଜା ଜୈତ୍ରପାଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବେ। ପବିତ୍ର ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ନେଇ ଯାହାଙ୍କୁ କାମନା କରାଯାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜା ଜୈତ୍ରପାଲ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶୋଇଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତମେ ଏହାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅ। ତୁମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅମ୍ବାବତୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। କାଳାନ୍ତରରେ ଯଦି କେହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବେ। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ରାଜା ଜୈତ୍ରପାଲ ଲୋକ ଲଗାଇ ପ୍ରଥମେ ସିଂହାସନକୁ ପୋତାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଅମ୍ବାବତୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଭୋଜରାଜ, ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ,
ଆପଣ କିପରି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସିଂହାସନରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବସିପାରିବେ? ଭୋଜରାଜ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ସିଂହାସନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପୋତାଇ ଦେବେ। 32 ଦିନ ଭୋଜରାଜ ନିଜର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶେଷ ପୁତଳିକାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ପାଦ ଥାପିବା ମାତ୍ରେ ଶେଷ ପୁତଳିକା ରୂପମତୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହସ ହସ ମୁଖରେ କହିଲା, କ'ଣ ଭୋଜରାଜ, ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର ପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ? ଘଟଣା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଭୋଜରାଜ କହିଲେ, ତମମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଦାନ, ଧ୍ୟାନ, ପରୋପକାର, ସହିଷ୍ଣୁତା, ବୀରତ୍ୱ, ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଯେ ଏ ଚମତ୍କାରୀ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ଆମର କାହାର ନାହିଁ। ଖୋଦ୍ ମହାରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବସିପାରିନଥିଲେ ମୁଁ କେଉଁ ସାହସରେ ବସିବି? ଏଣୁ ଏ ସିଂହାସନକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୋଜରାଜଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପୁତଳିକା ନିଜ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ହସି ଉଠିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାୟକ ରୂପମତୀ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହେ ଭୋଜରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ଆମେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ। ସିଂହାସନ ପୁତଳିକା ବିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସିଂହାସନକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ନ ହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯେତେକାଳ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବ। ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏ ସିଂହାସନର ଜ୍ୟୋତି ଲିଭିଯିବ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ସୁଖରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଅସୀମ ସୁଖ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ 32ଟି ଯାକ ପୁତଳିକା ଅପରୂପ ଅପସରା ସାଜି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଜରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କେବଳ ଯାହା ଚାହିଁ ରହିଲେ। ପୁତଳିକାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ପରେ ସତକୁ ସତ ସିଂହାସନଟି ଜ୍ୟୋତିହୀନ ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଗଲା। ଭୋଜରାଜ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଲୋକ ଲଗାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଖୋଳାଇ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସିଂହାସନଟି ପୋତିଦେଲେ। ପୂର୍ବପରି ସେଠାରେ ଏକ କୁଦ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର କେହି ଆଉ ସେହି କୁଦ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରମେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ପୁତଳିକାମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଂହାସନକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘାରିଲା। ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବହୁ ଲୋକ ସିଂହାସନ ପୋତା ହୋଇଥିବା କୁଦ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦିନେ ଏକ ଚୋର ଦଳ କଥା ହେଲେ କେମିତି ସେ ସିଂହାସନକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରିବେ। ସେମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଂହାସନଟିକୁ ଆଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଆଣି ପ୍ରହାର କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଅଗ୍ନିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ। ବିଚାର କଲେ ଏ ସିଂହାସନ ଆଉ ଆମ ଉପକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆଉ ସୁନା, ହୀରା, ନୀଳା କିଛି ନାହିଁ। ପୁତଳିକାମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଭୋଜରାଜ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ସେଇଠାରେ ପୁଣି ନେଇ ରଖିଦେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟାପଣେ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ଏଥିରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ପୁଣି ଚମକାଇ ଦେବା। କେହି ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସିଂହାସନଟିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଯିବେ ଏବଂ ସେଠିକାର ରାଜାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଧନ ପାଇବେ ତାହା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନେବେ। ସେମାନେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହାସନ ଦେଖି ଶ୍ରୀବସ୍ତିର ରାଜା ମୁଗ୍ଧଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ 50,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସିଂହାସନଟିକୁ ରଖିଲେ। ଚୋରମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବାଣ୍ଟି ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ।
ସିଂହାସନଟିକୁ ଦରବାରରେ ରଖାଗଲା। ପରଦିନ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଦେଖି ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲେ। ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀବସ୍ତିର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସିଂହାସନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 32ଟି ପାହାଚ ରହିଛି। ଭୋଜରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ପଡ଼ିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କୁଦ ଖୋଳାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଭୋଜରାଜ ଶ୍ରୀବସ୍ତି ଗଲେ ଏବଂ ରାଜାକୁ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଥରେ ବସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ସେ ବଣିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସେ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ଚମତ୍କାରୀ ସିଂହାସନ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆଭା ଗୁଣ ଗାରିମା ହରାଇଛି। ପୁତଳିକାମାନେ ତ ତାଙ୍କରି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଦେହରେ ଆଉ ସୁନାର ଅଣୁମାତ୍ର ନଥିଲା, ସବୁ ପିତ୍ତଳ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀବସ୍ତିର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏକ ପିତ୍ତଳ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଗଣନା କରି କହିଲେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଏ ଚମତ୍କାରୀ ସିଂହାସନ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳ ସମାଧି ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀବସ୍ତିର ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସିଂହାସନଟିକୁ କାବେରୀ ନଦୀର ଅଥଳ ଗଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। 32 ସିଂହାସନ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭୋଜରାଜ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 32 ସିଂହାସନର ସେଇ ମନୋହରା କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସକୁ ଆମୋଦିତ କରିଚାଲିଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, 32 ସିଂହାସନର ସମସ୍ତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।